तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। आमे पढ़ुचंती मातृरचनावलीर दशम खंड ज्ञान 8 काली पढ़ुथिले अधा पढ़िचंती। श्रीमंद लिखुचंती तुमे केवल निजर विश्वास गुड़ा को ज्ञान बोली अभिहित करी अन्य मानकर जावतीय विश्वास को भूल अज्ञान बा कपटकारिता बोली कुह नाही अथवा विभिन्न संप्रदायर मत तथा सेगुड़िकर असहनशीलता को कौनसी प्रकार विद्रूप भाव देखाओ नाही। एटारे आमे काली आलोचना करिथिले। आज आमे देखिबा ता भितरे आउ एमिति सुंदर भाव रे माँ गोटे गोटे कथा गुड़ा कहउचंदी जोड़ा कि कौनसी प्रकार रे अवॉइड करि जाई हबो। आमे सूत्रटीर प्रथम भाग को गोटे उपदेश रूपे ग्रहण करि परिबा, मात्र लेखिबा समय रे यह कदापि श्रीरंगर अभिप्राय नथिला। आमे निज भितरे जो भूलटी को करू वो अन्य मानक भितरे जेपरी सेइटी को ही विद्रूप करिबारे लागि थाउ आमको सी ताहारी विषय सचेतन कर देवा को इच्छा करिसंती। एठी माँ कहउचंती श्रीरंग आमको कोउटा को सचेतन करउचंती ना आमे बेले बेले काई मु बेले बेले शब्दटी कहि दउ जदियो माँ कहउचंती जे आमे जो भूलटा को करू आमे निजे से भूलटा करू किंतु अन्य जन जदि सेई भूलटी को करे सेता बेले ताकू आमे थट्टा करू परिहास करू निजर सेई भूलटा को जुक्ति देखेकिरी सठिक बोली प्रमाण करू। निजे से भूलटी को करू एवं ताकू बेले बेले अनेक समय रे महिमा मंडित आमे करू महिमा मंडित करू किंतु अन्य जन जदि से भूल करे तेबे आमे ताकू विद्रूप करू थट्टा करू परिहास करू अपमानित करू समालोचना करू। माँ कहउचंती एठारे प्रभु हमको सचेतन करे दउचंती जे तुमे काहाकू विद्रूप करूच काहेकि विद्रूप करूच तुमे निजे देख। सेति पे कहउचंती तापर सेही पैराग्राफ रे कहउचंती तुमको गोटे सुजोग दिया जाउची तुमे देख तुम भितरे सेही प्रकारर जो कार्यटुकू देखी तमे विद्रूप बा थटा बा परिहास करूच सेही प्रकारर कार्य तुम भितरे कोउठी ना कोउठी लुचिकी रहिछि सेही भली भाबरे हौ किंबा अन्य एक छद्म रूप रे हौ। बेले बेले आमे अन्य मानकू हास्यास्पद हसौ माने थट्टा करला बेले जाने देखि आपण थट्टा करी गोटे हसै की कहि दो ताकू केमती मना करचंती। माँ कहउचंती केवल अभ्यास क्षेत्र नुह जे गोटे क्षेत्र नु सब क्षेत्र रे देखियो जेपरि उदाहरण स्वरूप एक हास्यास्पद अभ्यास एक अभाव अथवा एक अपूर्णता
ତାର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, ସିଏ ଏମିତି କରନ୍ତି ବା ଏମିତି ଚଳନ୍ତି, ତମେ ତାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବାକୁ କିଏ ସେ? ଏଇଠି ଯୋଉ କହିଲେ କାହାର ଏକ ଅଭ୍ୟାସକୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ଭଳି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କରିବା ପାଇଁ ତମେ କିଏ ସେ? କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଏକ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଛି, ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଛି, ତମେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଛି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି କୋଉଟା ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସଟି ତମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଛ, ଅଭାବ ଅଥବା ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖୁଛ, ତୁମ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ତାହାକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ବୋଲି ମନେ କରିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁ ଏଇଟା 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 ନ୍ୟାଚୁରାଲ କଥା, ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ କଥା। ସେହି ଅଭାବ, ସେହି ଦୁର୍ବଳତା, ସେହି ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଅଭ୍ୟାସଟିକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ କାହାଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠୁ ଏବଂ କହୁ କଣ ହେଲା, ଆରେ ସିଏ ସତରେ ଏଇପରିଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆମେ କହୁ। ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆମକୁ ସେଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଲାଗେ, ଆମେ ଜମାରୁ ଆତଙ୍କିତ ହଉନା ମାନେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନା, ରେ ହେ ମୋ ଭିତରେ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା ରହି, ଜମାରୁ ହଉନା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଆରେ ହେଇ ଏଇଟା ଏମିତିଆ ପିଲାଟା, ଏମିତିଆ ବ୍ୟକ୍ତି, ଏମିତିଆ ଲୋକଟା। ମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନିଜ ଜୀବନର ଆମର ଚଳଣି ଭିତରେ କେମିତି କଥା ଗୋଟେ ସେଗୁଡା କହୁଛୁ। ଆମେ ଯେ ନିଜେ ସେଇପରି ଠିକ ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେ କଥା ଆମର ମୋଟେ ଆଖିରେ ପଡେ ନାହିଁ। କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆଉଥରେ ପଢୁଛି। ଆମେ ନିଜେ ଯେ ଠିକ ସେହିପରି ହୋଇ ରହିଥାଉ, ସେ କଥା ଆମର ମୋଟେ ଆଖିରେ ପଡେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆଗରୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ଓ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ରହିଥାଏ, ଆମେ ତାହା ସହିତ ସେଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆଦୌ ଆଖି ନ ପକାଇବାର ଅସମ୍ଭବତାଟିକୁ ଆଣି ଯୋଡି ଦେଇଥାଉ। ଆମକୁ ଏଭଳିଆ କଥା କଣ ଆଖିରେ ପଡିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥା, ଏଇଟା ଜେନେରାଲ କଥା, ଏଇଗୁଡା କଣ ଅଛି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କଣ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଆରେ ଢଗ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ମାଙ୍କଡ ପୁଅ ଯୋଉ ସରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। କଣ, ଯଦି ଆଉ କାହାର ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରି ଦେଇଛି, ତେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯୋଉମାନେ ତଥାକଥିତ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପୁରା ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଧରିଦେବେ, ତମକୁ ଏତିକି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏହା କରିବାକୁ ପଡିବ, ସେୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମର ଆମ ମାନଙ୍କର ଏକ ସହୃଦୟ ଭାବ ରହିବା ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କାହିଁ ନିୟମ କଲେ ନା, ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଏତେ ପଶୁ ସ୍ତରକୁ ମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛେ, ମାରିକି ଧୂଆଁ କରିଦଉ ଏକରେ। ହଁ, ଖାଇକିରି ତ ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ କେତେ ଗୋଟେ ଜାଗା ରହିଛି, ସେ ଏରିଆ ନାଁ ଟା ମନେ ପଡୁନି, ସେଠି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇକିରି ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ ଲୋକମାନେ। ମାନେ ସେ ପକ୍ଷୀକୁ ଖାଇଲେ, ତା ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇଲେ, ଶେଷକୁ ସେ ଏରିଆରେ ସେ ପକ୍ଷୀ ଆଉ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ହେଇଗଲେଣି। ଇଭିନ ବି ଡୋଡୋ ପକ୍ଷୀ ତ ବିରଳ ପ୍ରଜାତି ହେଇଲେଣି ଏ ମଣିଷ ସକାଶେ। ମଣିଷ ତ ଖାଇକି ଧ୍ୱଂସ କରିଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଯେବେ ବି ହଉ ଗୋଟେ ନିୟମ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ତା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ନିୟମ କାନୁନ କରାଯିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ, ହଁ କାହିଁକିନା ନିଜ ଉପରେ ପଡିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭୁଲଟିକୁ ସିଏ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଭୁଲଟିକୁ ସେମାନେ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ତାକୁ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି, ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି, ମହିମାନ୍ବିତ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯଦି ସେଇ ଭୁଲଟି କରେ, ତେବେ ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ, ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଥା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଅଥବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ବୋଲି ବୋଧ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କଣ ହେଲା, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି ମଣିଷ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ସେଇପରି କଥା କହୁଛି, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରୁଛି, ଏଇଗୁଡାକ ବୋଲି କହିବୁ, ଆମେ କହିଥାଉ ନା,
ବୋଲି କହିବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଥାଅ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯାଇ କହିବ। କଣ ଆଉ ଥରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ, ଦେଖ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟା ଏଇଭଳିଆ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି ଏମିତି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦଉ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏପରିକି ତମେ କହିବା ପରି ଅନୁଭବ ବି କରୁଥାଅ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଯାଇ କହିବ। କଣ କହିବ ନିଜକୁ ଯାଇକି? ହଁ ହେଲା, ମାତ୍ର ମୁଁ ବି ତ ହୁଏତ ଠିକ ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛି, ତାହା ଆଦୌ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଗ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କିଞ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେଇ କଥାଟିକୁ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ଆଗ ସେଇ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ସେଇ କଥାଟିକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାକୁ ନିଜକୁ ଆଗ କହୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଗ ମୋର ଆଗ ସେଇ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ନିଜ ଆଗ କରାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପାଠଚକ୍ରରେ ବା ଯୋଉଠି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମନେ ରଖିବା। ଆମେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେଇ ଘଟଣାଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର କହେ, ବାହାରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିଲେ ସେଥିରୁ ଯଦି ନିଜେ ଶିଖି ନେଲେ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଆମ ଜୀବନରେ ଆଉ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମର ସମସ୍ୟା କିଛି କାଂଶରେ କମିଗଲା। କାହିଁକିନା ସେଇ କଥାଟା ଶିଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସେ ଘଟଣାଟା ଘଟିଥାନ୍ତା। ଆଉ ପଛରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା କେମିତି କରେ, ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା 9 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତେଣୁ ଯଦି ନିଜ ଜୀବନ ଶିଖିଗଲେ ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଖିକି କହିବାକୁ ଯାଉଛ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଦେଖ ତମ ଭିତରେ ସେଇଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ସେଇ ଏକା କଥାଟି ରହିଛି। ମନେକର ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଜିନିଷ, ଜଣେ ସିଏ ତା ପୁଅ ବୋଲି ତା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଦଉଛି। ଓକେ, ଘଟଣାରେ ଯାହା ଘଟିଛି ସେଥିରେ ତା ପୁଅର ଦୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଘଟଣାଟି ଦେଖିଲେ, ଓକେ, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କର କିଛି ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡାଝାଟି ହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ପୁରା ଜଳ ଜଳ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାହାରୁ ଦେଖା ଯାଉଛି ଯେ ଏକ୍ସ ର ପୁରା ଭୁଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସ ର ମା କଣ କରୁଛି, ଏକ୍ସ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଖଉଛି ଯେ ସେଇଟା କେମିତି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କହୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ କଥାଟି ମା ଏଠି ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କହୁ, ଦେଖ ଲୋକଟା ଏମିତି ଏକରେ ପୁଅ ସୁହାଗ ଦେଖେଉଛି, ତା ପୁଅର ଭୁଲ ତ, ତା ନିଜ ଭୁଲ ତ ତାକୁ ଦେଖା ଯାଉନି। ଦେଖୁନ କେମିତି ସଫେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି କହୁ, ସେ ଲୋକଟି ଏଇଭଳିଆ ସେ ଭଳିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା। କଣ ଦେଖିବା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତା ପୁଅର ଭୁଲକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକିରି ସଫେଇ ଦଉଛି। ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିବା, ଆମେ ସେଇଭଳି, ଆମେ ଯାହା ପ୍ରତି ଆମର ଆସକ୍ତି ରହିଛି, କିମ୍ବା ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ଲାଗେ ତାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବାକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ସେଇ ଭଳିଆ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଖାଏ କି? ଇଏ ହେଲା ଆକୁରେଟଲି ସେଇ ଘଟଣାଟି। ସେଇ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆଗ ନିଜ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିବା ଉଚିତ। କିଞ୍ଚିତ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥାଟିକୁ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ଆଗ ସେ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଇଏ ଗଲା ଡାଇରେକ୍ଟଲି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖିବା, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ନା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ କହୁଛନ୍ତି। କଣ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାଇପାରେ? ହଁ, ସେଠି ସିନା କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦେଖିଲ, ଏଇ ଦେଖିଲ ଆମର ଏଇ କୁନି ପୁଅଟି, ମୋର ଏଇ କୁନି ଭାଇଟି, ମାନେ ନିଜର ଯାହା ପ୍ରତି ତମର ଆସକ୍ତି ରହିଛି, ଦେଖିଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତି କରୁଛି ସେମିତି କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଇ କରିବା, ଯଦି ସେତେବେଳେ କିଏ କହିଲା ଯେ ନାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟା, ହଁ ସମସ୍ତେ ଏମିତି କରୁଥିବେ ନା, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ ସମଥିଙ୍ଗ ସ୍ପେଶାଲ, ଏଇଟା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କି ନ କୁହନ୍ତୁ, ଯଦି ଭିତରେ ଭାବ ରହିଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା ନା ସେଠି ସିଏ ଆସକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ତା ପୁଅକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଆସକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜର ପିଲା ପ୍ରତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଆସକ୍ତି ଭାବ ରଖିକି ଆପଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।
ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେ ଆମେ କଥା ହେଲେ। ଏଇଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଦେଖିକି ଆମେ ଯୋଉ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମ ଭିତରେ ତାହା ଅଛି କି ନାହିଁ ଏବଂ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି କି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଛି ତାକୁ ନିଜେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଗ ତୁମେ ସେ ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆଚରଣରେ ଆତଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଯଦି ଏହିପରି କରିବାର ସମୁଚିତ ବୋଧ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି, ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ଏମିତି ନିଜେ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବି, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବି ନାହିଁ, ଯଦି ଏଇ ବୋଧଟିଏ ବି ଆସିଯିବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସମୁଚିତ ବୋଧ ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ବି ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଯେ ଜୀବନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି। ସେହି ଦର୍ପଣଟି ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି। ଦର୍ପଣଟା କାହା ପାଖରେ ରହିଛି? ନିଜ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯେପରିକି ତୁମେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ସହଜ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ନିଜ ଭିତରେ ବହନ କରୁଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରିବ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟାକୁ ବାହାରେ ଦେଖୁଛ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତମ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ନିଜର ଟାସ୍କ ତମେ ନେଇଯାଅ। ତମେ ବାହାରେ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଦେଖିଛ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ, ସେଇଟା ସେଇଭଳି ଭାବରେ କି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ତମେ ପରୀକ୍ଷା କର, ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହୁଅ, ଦୁର୍ବଳତାଟାକୁ ଚିହ୍ନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ତୁମେ ଠିକ ସେଇ କଥାଟିକୁ ବହନ କରିଥାଅ। ବା କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିବି, ସମସ୍ତେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏକ ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହଉ ତାକୁ ତମେ ବହନ କରୁଥାଅ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ଭବତଃ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଖୋଳରେ ତାକୁ ବହନ କରୁଥାଅ ଏବଂ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଇ ରହିବାକୁ ତାହା ତୁମକୁ ବାଟ ଛାଡି ଦେଉଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରି ଚାଲୁଛେ। ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେଇ ରହିବାକୁ ତାହା ତୁମକୁ ବାଟ ଛାଡି ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଯୋଉ ଦେଇକିରି ତାକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ କରିବା ଅର୍ଥ ହଉଛି ତମେ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦଉଛ ଏବଂ ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହାନିକର, ମାନେ ଯୋଉଟା ହାନିକର ନୁହେଁ ଏବଂ ଆପତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ମନେ ହଉଥାଏ, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଏଇଟା କଣ ବେଶୀ ହାନିକାରକ, ମାନେ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଚଳିବ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମତ କଥା ଚଳିବ। ହଁ ବା ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଛ କହିଲେ ଚଳିବନି, ଏମିତି ଲୋକ ବି ଯୁକ୍ତି ଦେଖାନ୍ତି। ଯାହା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅହାନିକର ଏବଂ ଆପତ୍ତିହୀନ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥାଏ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇବା ମାତ୍ରକେ ତାହା ତୁମ ଲାଗି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୀମାକାର ହୋଇ ଉଠିଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରେ ସେ ଭୁଲଟି ଦେଖିଲ, ତେବେ ସେଇ ଭୁଲଟି ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାରରେ ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ। କହିଲେ ତୁମେ ଏଇ କଥାଟି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାରେ ଏହା ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯୁଗପତ ଭାବରେ ତାହା ତୁମ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ତୁମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଷ୍ମ ସହନଶୀଳତାର ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେବ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଣ ହବ, ଆମେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଆମେ ହଉଛି ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ, ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇକି ରହିଛୁ, ଯୋଉଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ପରିବାର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ମଠରେ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ତମେ ଚେଷ୍ଟା କର, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା, ନିଜ ଭିତରେ ଉଷ୍ମ ସହନଶୀଳତାର ଭାବନା ଦେବ, ସହନଶୀଳତା ଆସିବ, ଆଚ୍ଛା ବୁଝାମଣା ଆସିବ ଏବଂ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ରହିଥିବା ଏଇ ଯାବତୀୟ ବିବାଦର ମଧ୍ୟ ଏକ ଅବସାନ ଘଟିବ। ତାହେଲେ ଯେତେ ବଡ ସମସ୍ୟା ହଉଥା ନା କାହିଁକି, ସେ ଅବସାନ ଘଟିବ ହିଁ ଘଟିବ, ସେ ଚାଲିଯିବ, ରହିବନି। ଏକଥା କହିବା ସମୟରେ କାହାକୁ ହୁଏତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ, କଣ
ନା କୌଣସି କଳହ ନ କରି ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ ଝଗଡାଝାଟି ନହେଲେ କିଏ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ନ ଶୁଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏମିତି ବି ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ କଣ ନା ଏରା କୌଣସି ଝଗଡା ଯୁଦ୍ଧ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି କଳହ ନ କରି ଯେ ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ଆପଣାର ଜୀବନଟିକୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ଏକଥା କହିବା ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ବା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତିରେ କଳହ ଲାଗି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକତ୍ର ବାସ କରୁଛନ୍ତି କଳି କରିବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନତମ ଧନ୍ଦା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଉଭୟ ରୀତିରେ କଳହ କରିବା ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରକାରର ସେ ଅନୁଭବ କରେ। ସବୁବେଳେ ଯେ ମୁହଁ ଖୋଲି କିଛି କହିବାକୁ ପଡେ ଅଥବା ପରସ୍ପର ସହିତ ମାଡ ମରାମରି ହେବାକୁ ପଡେ ସେ କଥା ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ସେପରି ପ୍ରକୃତରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆପଣା ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ ସତତ ଉତ୍ତେଜନାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଅ। କାରଣ ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା ତୁମକୁ ନିଜ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନା। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିଛ କି? ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହ। ତୁମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହାକୁ ତୁମ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ତୁମେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ସେମାନେ କିପରି ସେଇଭଳି ହେବେ ସେପରି ହେବେ ନା ଏପରି ହେବେ ତୁମ ନିଜ ପାଇଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଡେ କଷ୍ଟକର ସେ କଥା ତୁମେ ଏକାବେଳକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ମୁଁ ଯେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କଳି କରିବା ଆମର ଧନ୍ଦା ନହେଲେ ରହିବନି। ଆପଣା ଭିତରେ ତୁମେ ଏକ ସତତ ଉତ୍ତେଜନା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଅ। ତୁମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆଦୌ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନାହ। ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛ। ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶା କରୁଛ ଯେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିଟି ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଭାବଟି ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ତାର ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବ। ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଉଛି ତାହାକୁ ନିଜ ଲାଗି ଏକ ଶିକ୍ଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। କଣ କହିଲେ? ଯେଉଁ ସବୁ ବସ୍ତୁ ତୁମକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ପକାଉଛି ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜ ଲାଗି ଏକ ଶିକ୍ଷା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର। ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ହେବାର ଲାଗିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ଭିତରେ ହାସଲ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମ ଶକ୍ତିର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେବଳ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା କଥା। କଣ କହିଲେ? ତମେ ଯୋଉ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇକି ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲ ତାହେଲେ ତୁମ ଶକ୍ତିର ଏକ ବୃହତ ଅଂଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ନିଜର ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଜମାରୁ ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଉତ୍ତେଜିତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବିଷୟରେ ସଚେତନ ତେବେ ତୁମ ଉପରେ, ସେଇଟାକୁ ବୋଲ୍ଡ କରାହେଇଛି, ତୁମ ଉପରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି ତୁମେ ତାହାରି ଠାରୁ ହିଁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କର। ତମକୁ ଯେତିକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଠୁ ତମେ କାମ କର। ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟିର ଅନୁଧାବନ କରିଥାନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ସଚେତନ ତ? ଯାହା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହବ ତୁମେ ସେଇଟିକୁ ହିଁ ସାଧନ କର। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ନାହିଁ, ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଅସଲ କଥା ହଉଛି କଣ, ସେଇଟା ତମ କାମ ନୁହଁ। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଏହା ମୋଟେ ତୁମର କାମ ନୁହଁ। ତମକୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହବ। ପୁରା କେତେ ସରଳ ଭାବରେ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ରହିଛନ୍ତି
ମୋ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି, ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବା ସବୁ ମଣିଷ, ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଦର୍ପଣ ପରି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଗତିଟିକୁ ଅବଶ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ ତାହା ଦର୍ଶାଇ ଦେବାକୁ ସେ ସେହି ଦର୍ପଣଟିକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା କିଛି ମୋତେ ଆତଙ୍କିତ କରିଦେଉଛି, ତାହା ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଆଣି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ତମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତମକୁ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା କଣ କରୁଛି, ଏକ ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡାକ ବାହାରେ ଅଛି, ତୁମ ଭିତରେ ବି ରହିଛି, ସେଇ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଖୋଜ ଏବଂ ତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କର। ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମ୍ଭବତଃ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଭିତରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବହନ କରୁଥିବ, ତେବେ ସିଏ ଅଧିକତର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସେହି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟିରେ କହିଲେ, ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା କରୁଛୁ, ସେ ଭୁଲ ଅନ୍ୟ କିଏ କଲେ ଆମେ ବିଦ୍ରୂପ, ଥଟ୍ଟା, ପରିହାସ ନ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଦେଖିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଛି, ସେଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି କି ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତାର କେମିତି ଆମେ ସେଠୁ ଅଗ୍ରଗତି କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା, ସେ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା। ମା, Thank you all, Robert.